ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवा भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते कृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कादः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं ह्यजं नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितं वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतु त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं चिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकेर्चित्तं वपुः कदा
तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं येषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे वाष्टिष्यवापादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव परः मत्प्राणनाथस्तु सैव परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 19. ತುಭ್ಯಂ ಚ ನಾರದ ವೃಷಂ ಭಗವಾನ್ ವಿವೃಧಾ ಭಾವೇನ ಸಾಧು ಪರಿತುಷ್ಟ ಉವಾಚ ಯೋಗಂ. ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಭಾಗವತಂ ಆತ್ಮ ಸತತ್ವದೀಪಂ ಯದ್ವಾಸುದೇವ ಶರಣ ವಿಧುರ ಅಂಜಸೈವ. ತುಭ್ಯಂ unto you, cha also, Narada, O Narada, Vrisham, very nicely, Bhagavan, the personality of Godhead, Vivriddha, developed, Bhavina, by transcendental love, Sadhu, your goodness, Paritushtaha, being satisfied, Vacha, described yogam, service, jnanam, knowledge, cha also, Bhagavatam, the science of God, and his devotional service, Atma, the self, Satattva, with all details, Deepam, just like the light in the darkness, Yat, that which Vasudeva Sharanaha, those who are soul surrendered unto Lord Vasudeva, Viduhu, know them, Anjasa, perfectly well, eva as it is. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಓ ನಾರದ, you were taught about the science of God
and his transcendental loving service by the personality of Godhead in his incarnation as Hamsa Avatar. He was very much pleased with you due to your intense proportion of devotional service. He also explained unto you lucidly the full science of devotional service, which is especially understandable by persons who are souls surrendered unto Lord Vasudeva, the personality of Godhead. Hare Krishna. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೇನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯಾನ್ ದೃಶ್ಯ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷೇತ ಇಮಾನ್ ಸುಪೇಶಾನ್. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದು ಹೊಲಸು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಹೊಲಸು ಅದು, ENT ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಸು ಹೋಗ್ತದೆ. O Narada, now I shall state one after another the transcendental incarnations of the Lord, known as Leela Avatars. Hearing of their activities counteracts all foul matter accumulated in the air. These pastimes are pleasing to hear, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, and are to be relished. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ. Therefore they are in my heart. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಿಂಥವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ವಜ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವು ತಲೆಗೂ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರದಾಗ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಡೀತವೆ. ಇದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ. ಶೃಣ್ವತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಿತ್ಯಂ, ಭಾಗವತ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದೆ. ಶೃಣ್ವತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಿತ್ಯಂ ಘೃಣತ ಸ್ವಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲೇನ ನಾತೀತೇನ ಭಗವಾನ್ ವಿಶತೆ ಹೃದಯ. ಬಹಳ ಸಮಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೊದಲೇ ಅವತಾರ ಭೂವರಾಹ ದೇವರು, ಆಮೇಲೆ ಸುಯಜ್ಞ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಪಿಲ ದೇವ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಕರ್ದಮುನಿ ಮತ್ತು ದೇವಹೂತಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಕಪಿಲ ದೇವ. ಅದಾದ ನಂತರ
ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತಾರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ಕುಮಾರರು, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್, ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ತಂದ. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅದು ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿ ಬರೀತಾರೆ, ವೈಕುಂಠದ ಲೋಕ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ವೈಕುಂಠ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆದರೂ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇಣ ಅನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಮಹಾದುಷ್ಟ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನ್ನೇ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಕ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅವನ ಶರೀರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೃಷಭದೇವ, ಅವರು ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ವೃಷಭದೇವ. ಹೈಗ್ರೀವ ಅವತಾರ, ಅದು ಚರ್ಚೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ವು. ಅದಾದ ನಂತರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ಮಹಾ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ, ಅದು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಸಳೆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗರ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮೊಸಳೆ ತಲೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕಥೆ ಅದು. ಅದೊಂದು ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಮನ ಅವತಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಹಂಸ ಅವತಾರ 18 ತನ ನಿನ್ನಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವತಾರ? ಈಗ ಹಂಸ ಅವತಾರ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನಾರದರಿಗೆ. ಓ ನಾರದ, ಯು ಆರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ and his transcendental loving service by the personality of Godhead in his incarnation of Hamsa Avatar. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಈಗ ನಾರದ್ರಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಇದೇನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾವುಕಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಸೇರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ, ಪಕ್ಕ ಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನು ಆಧಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಒಂದು ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಅಂತಾನೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. 9.1 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇದಂ ತು ತೇ ಘೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯ ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಶುಭಾ. ಇದು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್.
ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಥಿಯರಿ, ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲರ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಂಗಿದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಬೇಕು? ಹಿಂದೂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ದೇವರೇನು? ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರತಃ ಪಿತಾ, ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಂದೂ ಮಂದಿ ಇದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲದರೂ ತಂದೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಮತ್ತಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಬೀಜೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವದ್ದು ನಾನೇ. ಇತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆ ನಾನೇ. ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೂತ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಿಮ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ? ಬಾ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಅದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಬೇಡ? ಇವ ಸಾರಿ ಕಲ್ತಿಲ್ರಿ, ಅವಂಗೇನು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅವಂಗೂ ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಏನು ಅಷ್ಟರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ. ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹೊಡಿತೀನಂದ್ರೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಂದ್ರೆ ಫಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ರಿ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತದಂತ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಲಾ. ಇಷ್ಟರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ವಕೀಲರಾಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ಏನಾಗ್ಯಾರ? ಲಾ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಜನರಲ್ ರೂಲ್, ಲಾ ಇಷ್ಟರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏನಿದು? ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಮತ್ತು ಅಂತಿಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥಿಯರಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ರಾಂಗ್ ರೀ, ಇದು ಅದು ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ 4, ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೂ 4. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ಜಗತ್ನಾಗ 2, 4. ಯಾಕೆ? ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2.13. ಅಲ್ಲೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ಯಾನ, ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರ್ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮೂಯತೆ. ಇದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್: as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. A sober person is not bewildered by such a change. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಶ್ಲೋಕನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಅನುವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಶರೀರ, ಕೌಮಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಯೌವನ ಯುವಕ, ಜರ ಮುಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾತಲ್ಲ ಶರೀರ. ಅದರಂಗ ದೇಹಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರ. ಹಳೆ ಶರ್ಟ್ ಹರಕ ತೆಗೆದು ಒಗಿತವೆ, ಹೊಸ ತಗೋತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಶರೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾತ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾತ? ಕೌಮಾರದಿಂದ ಯೌವನ, ಯೌವನದಿಂದ ಜರ ಬದಲಾತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ. ಅದರಂಗ ದೇಹಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್, ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ. ಇದು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು ಧೀರ. ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಧೀರ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡವ ಮುದುಕ ಆಗೋದು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚನ್, ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಶರೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಡಗಡೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಐತಾನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2 ಕಣ್ಣು 2 ಕೈ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೈನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೌಮಾರ್ ಯೌವನ್ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮೂಯತೆ. ಇದೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ, ಭಾಳ ಕಠಿಣ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸಾಲಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿದನ್ನು. ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ. ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಏನ್ರಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಈ ಗುರುಕುಲದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಪಾಠ. ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಯಿತಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅಂಶದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರ್ಣದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಶ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೂರ್ಣದ ಸೇವೆ. ಬರೀ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದಾರ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಶ ಪೂರ್ಣದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೈ ಅದ, ಬಟ್ ಅದ, ಈ ಕೆಲಸದ್ದೇನಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ಈ ಶರೀರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಹೋಲ್. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ ಪೂರ್ಣದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ವೇಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ತಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಂಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಹಂಸ ಅವತಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾರದರಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಎಷ್ಟು ಚಲೋತಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಹಂಸ ಅವತಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇರುವುದೇ ಸೇವಕರು ನಾವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಏನು ರೀ, ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ ಬಂದು ಏನಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿ. ನಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕೋ ಹೋಗಂಗ. ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇಶ ಸೇವಾ ಅಂತಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ, ಆ ಸೇವಾ, ಗಂಡನ ಸೇವಾ, ಹೆಂಡತಿ ಸೇವಾ, ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ. ಸೇವಾ ಯಾರಿಗಾರು ಬಿಟ್ಟದೆ ನೋಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು, ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಕಾರ್ನ ಕುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡ ಮಾಡಂಗ. ನಾಯಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಸೇವಾ ಮಾಡ, ಮುಂದೆ ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟು ಬಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟ ಚಿಗರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದೇನಾದ? ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ? ಆ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ, ಗುರು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯದ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉದಾರದೀಹಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಕಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಪ್ಪ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ. ಇವ್ರು ಯಾರಿವರು? ಅಕಾಮ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಕಾಮ್ ಭಕ್ತರು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಲ ಸಿಗ್ತದ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಕಾಮ್ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಆರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಚ್ಛಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ರಿ. ಅಕಾಮ ಇರಲಿ, ಸರ್ವಕಾಮ ಇರಲಿ, ಮೋಕ್ಷಕಾಮ. ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ತೀವ್ರೇನ, ಅದೇ ಶಬ್ದ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ತೀವ್ರೇನ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಅದ, ಈಗ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ನೋಡಿ. ಹೊರಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಾಡದ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟು ಜೋರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಬಿಸಿಲು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕ? ತೀವ್ರೇನ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಜೋರು ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈಗ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ತಂಪಿದ್ದಂಗೆ ಅದ ಹೊರಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ತಂಪದ, ಯಾಕೆ ಮೋಡ ಭಾಳ ಅದ, ಮಾಡು ಭಾಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಮತ್ತು ಜೋರು ಆತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಬೇರೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ. ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಜೋರು ಆತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೋ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. He also explained unto you lucidly the full science of devotional service. ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ನಾರದರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದ ಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಶಬ್ದ ಅದ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನದ? ಅದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತ, ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಾರೆ, ಈ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಬರೆದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಭಾಳ ಹಿಂದೋಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. 2.27 ನೆನಪಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತು. 2.27 ಬರ್ಕೋರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾರೆ. ಏನು ಬರೆದಾರ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು. It is said that one should become a Brahmana before one understands the Vedic statement. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೇನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ is as important as the scripture that no one shall become a lawyer who has not qualified himself as a graduate. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾದವರು. ಯಾರಾರ ವಕೀಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ವಕೀಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗೀನಿ, ವಕೀಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ತಗೋ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನಾರದರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಂಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೋಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸುದೇವ್, ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ರೂಪಾದವರು. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಇದು? ಯಾರ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ, ಅವನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದು, ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಕುಡಿದು, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿತದೆ? ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಶರಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಬ್ದ. ವಾಸುದೇವ ಶರಣ, those who are soul surrendered unto Lord Vasudev,
ಯಾರು ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಡಿವೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಟು ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. Unless one is inclined to be a devotee of the Lord, he cannot enter into the intricacies of devotional service. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತತ್ವ ಎರಡು ಹಿಡಿದಾರಲ್ಲಿ. ಏನದು? ಈಶಾ ದಾಸ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು, ಕೃಷ್ಣ, ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅವ ದೇವರು. ದಾಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾನೇ ದೇವರಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನೇ ದೇವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ನಾವೇ ದೇವರು ಅಂದ್ಕೂಡ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀನಿ, ಅದು ಲೀಲಾ. ಕುಡಿತೀನಿ, ಅದು ಲೀಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ನಡೆದಾವೆ ಈಗ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಅವ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾರು ದೇವ್ರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರೇನಾಗ್ಯಾರ? ಹುಚ್ಚ. ಆ ಹುಚ್ಚ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ ಹುಚ್ಚ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ದೇವ್ರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಹುಚ್ಚರವ್ರು. ನಾವೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತತ್ವ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಆವಾಗ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ. ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, unto Sri Arjun, because Arjun was not only his friend but a great devotee as well. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೀತಾ ಯಾರೀಗ? ಅರ್ಜುನಿಗ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕೈತಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲೇನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹೊಡಿಲಿ, ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತು ನಿನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ? ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡಪ್ಪ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡು. ಹಾಂ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ಸಿಂದಲ್ಲ, ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದ. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಎಲ್ಲಿದು ಬಂತದ? ಅವನ ಅಂಶ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾರ ಅಂಶ? ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ದೇವರ ಅಂಶ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆತ್ಮ. ಆ ಅಂಶ, ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದ. ಅವ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾವು ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಡಾರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕಾದಶಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಬಿಡು. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರು? ನೀನು ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಚಲೋ ಜಪ ಮಾಡೋದು,
ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ, ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ, ಏನೂ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಏಕಾದಶಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವತ್ತು, ಆರು ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಏಕಾದಶಿದ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅವ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಯಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದು ಒಂದು ಸೇವಾ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಜೀವ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದ. ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅದು ನಾವು ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಕೇಳಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನ ಮಾತು, ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಠವಾದಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಠವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೇನು. ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹಠವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಭಾರಿ ಹಠವಾದಿ ಅಂತವ, ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಾಡಿ ಹಠವಾದಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಠವಾದಿಗಳನ್ನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಬರುವುದೇನೋ ಬಂದ್ವಿ, ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದ ನೋಡಿ. ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ, ಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ such knowledge of devotional service may be divided into two sections, namely preliminary knowledge of the nature of devotional service, secondary knowledge of its execution. Bhagavad is in relation with the personality of Godhead, His beauty, name, form, etc. This is a natural affinity of the living entity for the loving service. ಈಗ ಆತ್ಮ ಏನದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮೂರು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಾಲ್ದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ದಾಗ. ಬಾಜು ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಾಲ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಂದಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳೋರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆನೇ. ಇವತ್ತು ಮೂರು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಏನು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯ ತಗೋತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ.
Therefore, it is particularly mentioned herein that the Srimad Bhagavatam acts like the lamp of transcendental knowledge. These two sections of transcendental knowledge in devotional service becomes revealed to a person who has surrendered. Vasudev, as it is stated in the Bhagavad Gita 7.19. 7.19 ನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣದು. ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ. ಕಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನವಾಂ, ಕಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ. ವಾಸುದೇವ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ವಾಸುದೇವ ಪರ ವೇದ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಕ, ವಾಸುದೇವ ಪರ ಕ್ರಿಯ, ವಾಸುದೇವ ಪರೋತಪಃ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಧರ್ಮ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಗತಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ 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 ವಾಸುದೇವ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೀಕ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡೀಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ತುಭ್ಯಂ ಚ ನಾರದ ಭೃಶಂ ಭಗವಾನ್ ವೃದ್ಧ ಭಾವೇನ ಸಾಧು ಪರಿತುಷ್ಟ ಉವಾಚ ಯೋಗಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಭಾಗವತಂ ಆತ್ಮ ಸತತ್ವ ದೀಪಂ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಏನು ಬಂದದ? ದೀಪಂ, ದೀಪ. Just like the light in the darkness. ಕತ್ಲೆ ಒಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಳುಗಿದವ್ರು. ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ದೀಪ ಕೊಡ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರಂಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಗೀತಾ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದು? 10.11 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲಿ? ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಂ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಕತ್ಲೆ. ಆ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಕತ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಂಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೂತಾನ. ಆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ. ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ. ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ 10.11. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ, ಸಮಯನೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4ರಿಂದ 6 ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. 4 to 6 ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನೆಗೆ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.